एबीपी न्यूज चैनल से मैं नीलम गुप्ता गुटवाला आपके लिए लेकर आया हूँ एमएलए बख्तावर सिंह के घर से एक सनसनीखेज खुलासा। आपके इलाके में हर इलेक्शंस में नौजवानों को गुमराह करने के लिए पुक्की, अफीम, डोडा और शराब जैसे अंग्रेजी नशों का बंदरबाट चलता है। इन नौजवानों को इन नशों से कैसे बचाया जाए और लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाई जाए, उस पर एक अहम बैठक चल रही है। एक बात और जो इससे भी ज्यादा जरूरी है कि यार मेरे पैसे तो दे दो यार। पैसे 4 महीने हो गए हैं। नहीं आई थिंक संपर्क टूट नहीं सर, नहीं टूट रहा है। हेलो लो जी, एक एक पैग लस्सी दा लाओ। सीएम साहब अक्सर कहंदे ने कि विस्की दे हैंगओवर दी लस्सी तो वधिया काट अंग्रेज भी नहीं लभ सके है। ते जे किसी दा लस्सी दा मंगलवार होवे तां काली नगनी ले सकदा है। क्या बात है। सेहत मंत्री अक्सर कहंदे ने कि काला माल खा के पाशना दे गप्पां दा वजन ऐ वध जांदा है ते बंदा स्टेज ते शेर वांगू दहाड़दा है ते ओदी अख खरगोश दे कन्ना वांगू खड़ी रहंदी है। जनाब ऐदकी वोटां च अंग्रेजी बिना नहीं सरना। तां तुसी अंग्रेजी सीख लो। ओहो जनाब, चेयरमैन साहब अंग्रेजी बोली दी गल नहीं करदे, अंग्रेजी बोतल दी गल करदे। हाँ जी हाँ जी जनाब, लोग बहुत सियाणे हो गए आ देसी बोतल नाल तां पंचायती चोणां नहीं जित्तियां जांदियां। ऐतकी अंग्रेजी दी पेटी तो बिना किसी ने कुंडा नहीं खोलना। जनाब सप्लाई भी अखीर तक देनी पैनी है। ਜਿਹੜੀ पार्टी ਦਾ पैग आखिरी हत्थ च होवे ना, लोग वोट ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा आइडिया घैंट है जी। मेरी सुन लो जी थमें ऐद की 5000 रुपये पर वोट एमसी का रेट निकलिया था। उस तो बाद थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है जनाब, आलू प्याज भी किन्ने महंगे हो गए हैं। ऐद की रेट 7-8 हज़ार ते ऊपर जाऊगा। नाले ऐद की नोटां की गत्थियां गैल नहीं सरना, थानू बोरियां लियानियां पैणियां, बोरियां। बाकी थमें आप सियाणे आ जी, जो चाहेंगे ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੜਕਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੜਕਾ? ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਮਾਂਜ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। पार्टी ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। हैं पापा मैं कॉलेज चल रही हूँ। ओके बेटा। बेटा हाँ जी जिप्सी ले जाएं, कैमरी में चंडीगढ़ ले जानी है। ओके। ओए मखना किथे चली गोभी दा फुल बन के। भाई जी लो आ गई थोड़ी कबूतरी। हाय मारता ओए दिसदा नहीं तेनू? ओ तेरे सिवा मैनू कुछ नहीं दिसदा लवलीन। ओ तेरे हत्थी मर जाइए, सानू होर की चाहिदा? सिद्धे स्वर्गां नू जावांगे। ओ बड़ा शौक है स्वर्गवासी होने दा, नरकां नू भेजिए। केड़ी फ्लाइट जाना चाहते ब्रो? एयर हेल या सेटन एक्सप्रेस? ओए हटो ओए, हुण टिड्डियां नू भी जुखाम होण लग गया। ओ साडा दा काम ही है। ओ तेरा काम ये है तो अपना भी काम यही है। Oh snaps, Professor Saab. Oh God. ओ मारता ओए, बचाओ ओए। ओए सट बड़ी जोर दी मारी इन्हें। की हो गया? साले उन ड्रामे करी जाने हैं। ओए उठ। Oh God. ओए रॉकी, धक्का मारिया इन्हें। ये की हो रहा है? ओ कुछ नहीं सारे। कुछ नहीं सर दा की मतलब? मैं तेनू लड़ते हुए सामने देखे। ओ सर देखो ता सही। कोई सर सुर नहीं, शट अप। मैं तेरियां पहला भी बहुत शिकायतां सुनियां ने। अगर तू अपने आप नू ना सुधारिया ना, मैं तेनू कॉलेज चो सस्पेंड करवा देंगा, समझे? बट सर चुप, नो बट माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक हो तुसी? भाई कोई गल नहीं। चलो प्रोफेसर साहब चल। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह के तुसी जानते ही हो, कल मेरी रिटायरमेंट है ते अज कॉलेज विच तुहाडी क्लास विच मेरा आखिरी दिन है। इस कॉलेज विच तुहाडे नाल गुजारे हुए दिन
ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੀਏ? ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ। ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਯੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਆਈ ਨੋ। ਓ ਟਿੜਿਆ, ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆ ਬੈਠ ਜਾ ਏ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਪਾਓ। ਬੜੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੌਕੀ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰੂੰ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਡੈਡੀ ਤੇ? ਆਪਣੀ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ। ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਨੇ ਆ। ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ।
जीना हुण हो गया मुहाल तेरियां तू जाने साडे दिल दा हाल तेरे बाजों जीना हुण हो गया मुहाल तेरियां तू जाने साडे दिल दा हाल हर पल तेरियां यादां दे गल लगदे रहने आ सो जांदे चन्न तारे असीं जगदे रहने आ हुण दूर नहीं जा सकदे इन्ना नेड़े हो गए आ तू मन्ने या ना मन्ने असीं तेरे हो गया तू मन्ने या ना मन्ने असीं तेरे हो गया हट पापा, पीछे प्लीज। तू चुप रह ये सब कुछ तेरा कितना कराया है एमएलए भक्तावर सिंह अपनी इकलौती बेटी तेरे नाल तोड़ देवे एडी वड्डी गल करन दी तेरी हिम्मत किवें पई ओए किथे राजा भोज ते किथे गंगू तेली ਸਰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਤੀ ਓਏ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਓਏ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਛਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਫੇ ਓਏ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਏ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ प्लीज रुक जाओ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਓਏ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਟੋਲਦੇ ਲੱਖ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਾਏ ਰਹਿਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਏ ਰਹਿਨੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯੋ ਰੂਪਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ bro ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ bro ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਯਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਮਐਲਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੂੰ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ bro ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਉਂਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੁਗਾੜ ਸੋਚ ਲੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਓਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਨ অর ਲੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਊੜਾ ਅੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰੂ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੇਜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ
ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਰ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਗ, ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਫੇਰ ਭੜਕਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ। ਐਮਐਲਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੀਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਰ। 22 ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਨੋਟ ਤੰਤਰ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਬ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਓ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਵੱਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਦਵਾਤੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ? ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਫਿਰਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਹਟਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਬ੍ਰਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਲਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਘੈਂਟ ਜੀ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨਾਈਸ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਯਾਰ? ਰੈਂਟ ਤੇ? ਉਹ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਯੂ نو ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੈਂਸਸ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵਾਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਸਰ ਜੀ। An idea can change your life. ਓ ਹੈਲੋ, ਆ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਓ ਵਾਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਓ ਬੜੇ ਜੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਆ ਪੰਪ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਯਾਰ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੈਗ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਲਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਓਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਭ ਛੱਡ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਐ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਲ ਬੜਾ ਕੁਰਕੁਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ। ਓਏ ਸ਼ਰਮਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਵਲੀਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਓਏ ਐਮਐਲਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੇਰੀ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਸ਼ੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਨਾਰੇ। ਐਮਐਲਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਬੇਲ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਐਮਐਲਏ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। जिंदाबाद ना इन्हें कड़ा जिंदाबाद वाला काम करता। बूटा सिंह तैनू पुलिस बड़ी फिरदी आ, तू केड़ा चंचड़ा के आ गया? इन्ने सारे लोग तैनू गधे ते बिठा के तेरा मुंह काला करके तेरा जुलूस कड्डणगे। ओए वे मैं अपना ब्यूटीफुल मुंह किसी नू दिखाण जोगी नहीं रही। ਸਮਝਾਏ ਭਾਬੀ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੁਕੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ? ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਸ ਤੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਭਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਯਾਰ ਇਤਨਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੈ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਛਤਰੋਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਬੋ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਚੱਕਰੀ ਬਣ ਗਈ। आजाद उम्मीदवार बूटा सिंह की पत्नी लोकतंत्र में छिहत्तर तंत्र के नजारे पेश करती हुई कहीं जाइएगा मत, लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਨਾ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀਂ ਜਾਈਏਗਾ ਮਤ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਤਦੀ ਆ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਪੱਟੂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ। ਭਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, लगता है मीडिया में हमला हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। बचाओ। ਹਾਏ ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਬੇ ਕੰਜਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਆਇਆ ਵੇ। ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰ ਖਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ? ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟੀ ਵਾਂਗੂ ਖੂਨ ਹੀ ਚੂਸਣਾ। ਨਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਥੱਪੜ ਬਣਮਣ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਅਮੀਰਾਂ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜੂ? ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਚਦੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਮਗਰ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੈ ਬਈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ BBC। ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ। ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸਾਂ ਕੜੀਏ। ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਧਰ ਬੂਟਾ ਦੋਜੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬੁੱਢਾ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀ ਬੁੰਨ ਚੋਰ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਪਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸਾਂ ਘੜੀਏ। ਹੈਲੋ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਛੱਤਰ ਨਾ ਪਵਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ। ਫੋਨ ਕੱਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? BBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦੇਤੀ। ਓਏ ਬੂਟਾ BBC ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ CNN ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। CNN ਵੀ? ਹਾਂ। BBC ਤੇ CNN ਵੀ? BBC ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੌਬੀ ਬਾਰਬਰ ਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤੇ CNN? CNN ਜੀ ਚੰਦੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨਕੰਮਾ ਜੀ। ਬੌਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮਿਆ, ਕਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ BMW ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BMW? ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ? ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, BMW ਭੋਲਾ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੇਤੂ ਹਲਵਾਈ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। हेलो ABC। मेरा मतलब है अमनवीर चेयरमैन जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी? ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। So you mean like ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਗ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਗ ਹੈ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਗ। That's great, Prof. All I want for my birthday is a big balloon. All I want for my ਚੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਚੱਕਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਮਿੰਟਾਂ ਓਏ। ਹਟ ਜਾ ਓਏ। ਆਏ ਓਏ ਉਹ ਦਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਓਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੌੜ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ ਓਏ। ਓਏ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਓਏ। ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਭਜਾ ਓਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਖੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਓਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ। ਓਏ ਕਾਦੀ ਦਲੇਰੀ ਓਏ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੀਵਰ ਚੱਲ ਫੜੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋਏਗੀ 7 ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ? Okay, Prof. ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯੈਸ। ਆ ਦੇਖੋ। ਵਾਓ, not bad. ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ। ਅੱਛਾ। 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਰੈਲੀ। That's a great idea, sir ji. And idea can change your life, ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਖੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ। ਲਓ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ। ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾ। 15-20 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਹੋ, ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ, ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। Yeah,
50 ਰੁਪਏ ਰੈਲੀ। ਆਹੋ 50 ਰੁਪਏ? ਯੈਸ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਚ? ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਗੱਡੀ। इसी दफ्तर को बना है बूटा सिंह ने अपना चुनावी दफ्तर, और यहीं से शुरुआत करेगा वो एमएलए बख्तावर सिंह के खिलाफ एक चुनावी दंगल की। एक तरफ होगा पैसा और दूसरी तरफ होगा दिमाग। अब देखना ये है कि किसके खुलेंगे भाग। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਵੇ ਉਹ ਪੀਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੀਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 67-68 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬਾਲ ਖਿਡਾਉਣੇ ਵੇਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਧਮਾਲ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਹੋ। ਲੈ ਬਈ 150 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ 50 ਰੁਪਏ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਟਕ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 35 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੱਡਾ ਆ ਬਰਾਕ ਉਸਾਮਾ। ਉਹ ਬਰਾਕ ਉਸਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੈ, ਉਸਾਮਾ ਲਦੇਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਏ ਹਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਬੇਲੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ ਧੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਧੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਐ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਓਏ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਆਪਣੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ। ਵੇ
तू क्यों रहूंगा इस घर च मैं रहूंगी। किथे आ मेरा भूखना। भजो बेकाबू होगी। ओए रुक। ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। और जानिया तू दो भूखने ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਭੂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਭੂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੰਬੂਕ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੂਖਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਓਏ। ਭੂਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਟਣਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਓਏ ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਨੀ। ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਬਾਡੀਗਾਰਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮਰ ਜਾ ਐਸੀ ਕਲੱਛਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਰੂਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਨੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕਲੇਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਐਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ। ਆ ਕੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਨੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਡੈਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂ। ਦੇਖੀ ਜੇ ਖੁਰਚਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਪਛਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਏ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੜਾਕੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਦੀ। ਨੀ ਹਰਾਮੜੇ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਨੀ ਕਲੱਛਣੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਨੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ। ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਮੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਬਣਾਉ ਤੇਰੀ ਬੱਦਰੀ। ਕੁੱਤੀਏ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੂਟ। ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਬਦਲਦੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ। ਨੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਹਰਾਮੜੇ ਤੇਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ। ਨੀ ਤੂੰ ਹਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ। ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ ਹਰਾਮੜ ਥੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸ਼ਰਮ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਕਲੱਛਣੀ। ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣੀਏ। ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਮਾਰਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਊ। ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਣ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇ ਨਖਰੇ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਸ ਸੌਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ 2 ਮੱਠੀਆਂ ਲੈ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਂਚ ਟੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ 2 ਮੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਪਾਲ ਫਿਰ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਦਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲੇ ਫਰਲੋ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਓਏ? ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਓਏ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ? ਓਏ ਜਨਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ। ਐਸਐਚਓ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5:05 ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹਿਸਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਮੇਸ। ਬੱਚਾ ਜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦਾਰਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਓਏ? ਚਲ ਆ ਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵੇ ਸੌ ਜਾ ਗੰਨ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾ।
ਓਏ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਵਾ ਕੀ ਪਾਲਨੇ ਆ ਚੰਗਾ ਬੇਦਾਰਿਆ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਲਿਆ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਪਿਆ ਆਖੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਏ ਓ ਪੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾੜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾ ਓ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 35% ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ 65% ਸੋਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮਿਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਜਾਤੀ, ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਟੇਨਲੈਸ। ਇਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਸੋਚੋ। 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹੀਓ ਸਿੰਗਰ, ਉਹੀਓ ਡਾਂਸਰ, ਉਹੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਜੀ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣਾ चाहिए। नहीं होगी एक आम आदमी के कंप्यूटर जैसे रेल से तेज दिमाग की, जिसने बिना कोई पैसा खिलाए, बिना आम पब्लिक को तंग किए निकाला इलेक्शन कैंपेन का एक नायाब तरीका। बूटा सिंह ने रेलवे फाटक पर खड़ी आम जनता को यूज किया उसने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। कैमरामैन टोनी के साथ मैं नीलम गुप्ता गुत्तवाला लेकर आऊंगा और सनसनीखेज खबरें। लेकिन ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਨਾੜੀ ਨੇ। ਪਰ ਆਈਡੀਆ ਘੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਆਈਡੀਆ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਲਵਲੀਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਲ 'ਚ 4 ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੈਪੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਓਏ ਰੱਖ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕੀਨ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਰੱਖ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਰੂਪਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੌਰੀ ਬੋਲਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ। ਓਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਸੁਣ। ਪਲਾਨ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ What? ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਗॉड, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੀ? ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਓ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Yo, are we gonna order or not? ਓਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੰਗ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਓਏ? ਜਨਾਬ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੇਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪੁਲਿਸੀਆ ਗੁੱਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਾਂ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੈਂ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਠਾਣਾ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਠਾਣਿਓਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਬਚ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਚ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5:05 ਹੋ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਬਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਨੂਣ ਭੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਈਏ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਟਿਕਦੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਦਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਓਏ। ਰੋਪੜ ਕਰਾਲੀ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ। ਯੋ ਸਪ ਬ੍ਰੋ। ਕੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨੇ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਬ్రో। ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿਓ। Here you go man। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਪੀਸ ਮੈਨ। ਰੋਪੜ ਖੈੜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ్రో। ਕੀ? ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੀਆ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਯੋ ਕਾਲ ਹਿਮ। ਭਾਬੀ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਡਿਨਰ 'ਚ ਸਲਾਦ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਲਡ। ਯਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ? ਗੇਟ ਗੂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾ। ਓਕੇ ਬਈ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। 7:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ। ਬਹਿ ਜਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਿਸਿੰਗ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਹਨੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਤੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਾਓ, ਆਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ। ਬੀਬੀ ਗੁੱਸੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ, ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਬੂਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ। ਉਹ ਭਾਬੀ। ਓਏ ਵੇ ਬੂਟਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਈ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਲਾਬ ਫੂਲ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ? ਵੇ ਮਰ ਜਣਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਗਾ ਮਾਰੇ। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੈ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੋ, ਓਏ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ। ਇਸ ਮੁੱਛਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਰੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਖਤਾਵਰ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪੂਰੇ 20 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बेटा इस बार इलेक्शन कैंपेन तू संभालनी है। जी अंकल। तू मेरा होने वाला जवाई भी है। ते लीडर ते बिजनेसमैन दा 9 मास दा रिश्ता हुंदा है। जे ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਹੈ। अरे प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। जंगल च जे शेर ते सप दा गत जोड़ हो जावे तां छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खुडां चों बाहर निकलन दी हिम्मत ही नहीं करदे। पर पापा जी, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮਿਆ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਓ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, शेर आ शेर। सुन, रॉकी दे नाल इलेक्शन कैंपेन दी तैयारियां संभाल। समझ गया ना? ਸਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆ ਨੰਬਰ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ YouTube ਆਈਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? DMJ। MJ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। DMJ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਐਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਮਾਈਕਲ ਜੱਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੂ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। That's a great shitting idea। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਨੰਬਰ 3। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਚਲੋ ਬਈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਏ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਏ। ਕੱਲ ਛੋੜ ਬੂਤ ਤੇ ਆਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ। ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਦੇਖ ਲੈ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਓ ਤੱਕਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ
की हो गया रब्बा मेरा, की हो गया? छोटे वीर मैं तेन क्या बूटा जी ये मरिया नहीं है, फिक्र ना करो। और ऊपर थले उतर भाई जी। ये मरिया नहीं, जीउंदा है। ये मर भी सकता सी मेरे दोस्तों, ये बंदा जीउंदा मर भी सकता सी। जिस तरह साडे देश दा नौजवान रोज मर रहा है। किसी दे गल च बेरोजगारी दा फंदा है, किसी दे गल च गरीबी दा फंदा है। कोई कैंसर नाल मर रहा है, कोई अपने देश चों बाहरले देश जान लई मर रहा है। साडे पंजाबी दे महान शायर सुरजीत सिंह पात्र जी ने कहा, वज्जी जे तेरे कलेजे अजे छुरी नहीं है, वज्जी जे तेरे कलेजे अजे छुरी नहीं है, ए न समझी कि शहर दी हालत बुरी नहीं है, ए न समझी कि शहर दी हालत बुरी नहीं है। दूजे दे घर लगी हुई अग सुंदर लगदी है, बसंतर लगदी है, पर जदों अपने घर च अग लगदी है ओदा सेक सानू लगदा है। इस तो पहला कि ये अग बेरोजगारी दी, गरीबी दी, बच्चों दे बाहर जान दी, सारे घरां नू लग जाए। इसलिए ये अग असी घरां दे विचों बुझाउणी है ताकि साडे घरां नू लग के साडे घरां नू खाक ना कर देवे। देश दे विचों भ्रिष्टाचारियां नू खत्म करके, लुटेरियां नू खत्म करके उन्हां नू किवें खत्म करना है? ईमानदार आदमी नू चुनना है। असी बूटा सिंह जी वर्गे ईमानदार आदमी नू चुनांगे। इन्हां दा चोण निशान ट्रैक्टर ते अपना बटन दबा के लुटेरिया ते भ्रष्टाचारियां ते सुहागा फेरना है। बोलो बूटा सिंह जिंदाबाद, बूटा सिंह जिंदाबाद, बूटा सिंह जिंदाबाद। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे वीरो, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ मेरा दिल इस गलों खड़ गया कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ साथ मिल रहा है वो हदों ਵੱਧ मिल रहा है। प्रोफेसर साहब और सारी साडी टीम दिन रात कोशिश कर रही है कि चंगे बंदियां नू आगे लेके आओ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। बूटा सिंह ने निकाला इलेक्शन कैंपेन का एक और नया तरीका भीड़ जुटाने के लिए। बूटा सिंह के आए दिन नए तरीकों का विरोधी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। आज उसने अपने भाई को जिंदा लाश बनाकर बेरोजगारी से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। यही है वो ऐतिहासिक पेड़ जहां पर उसने अपने भाई को लटकाया था। एक ही बूटा बूटा लाइए। है वो रस्सी। ਜਨਾਬ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਕਲੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਮੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕੈਂਸਲ, ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਜਨਾਬ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਸੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਕਰੋ ਕਰੋ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ 2-4 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦਿਓ, ਕਮਾਂਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਬੇਲਣੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜੜ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਈਡੀਆ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
up, lady? ਵੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਕੋਈ ਡਰਾਤਾ ਮਰ ਜਣੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਾ How you doing? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ Okay, I'm like, okay, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ ਭਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ Man, okay, this is really confusing and embarrassing. I mean, like, need your support. Your support. ਨੋਟ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਭਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ God. Okay, Punjabi. Think Punjabi. ਵੇ ਕੀ ਔਖੇ ਜੇ ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ No, I mean, like, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ brother ਨੂੰ vote Bhutta #1 great vote ਪਾਓ great guy elections great he's gonna do a lot of great things. ਵੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ Okay, jeez. Vote Paul, brother. No, I mean like tractor, vote, ballot, election, seal it, write it, good. Understand? ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮੈਂਟਲ ਆ ਵੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂ Oh, in that case, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ. So, you know, if you thinking what I'm thinking, maybe we can think together. ਵੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ No, I mean, like, you know, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, right? Me and you. Love, ਪਿਆਰ, you know, get down. ਕਾਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ Don't worry, man. It's a souvenir. ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ and I think ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕੋਣਾ ਆਪਾਂ ਆਜੋ ਆਜੋ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਸਮਾਨ ਫੜੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਲੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬੂਟਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਚੌਣਾ ਤੱਕ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਿਓ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਓ ਬਈ ਬੂਟਾ ਘਰੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ I love my ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ ਹਾਏ ਵੇ ਬੂਟਿਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਿਲਖੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਝੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਰਾਈ 101 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਝ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਪਈ ਆ ਦੋਜੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜੀ ਬੈਠਿਆ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀ ਐਵਰੇਜ ਬਈ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਹਾਂ ਬਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
25.5 ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕਦੀ ਕੱਢੀ ਐਵਰੇਜ। ਚੱਲ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿੰਨੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਸਲੂਟ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਤੰਦਰ 137 ਸਲੂਟਾਂ ਦੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ। ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਘਰਿੰਡੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਂ ਅਨੰਜਾ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ। ਐਸਐਚਓ ਜਾ ਯਾਰ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ। ਐਸਐਚਓ ਕਰਤੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਘਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ? ਬਈ ਐਸਐਚਓ ਘਰਿੰਡਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਘਰਿੰਡੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰੱਖ ਲੋਗੇ? ਸੋਚਦੇ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਓ ਐਸਐਚਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜਦੂਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਕਾਈਏ। ਵੱਡਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਓਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਸੱਜੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਸਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਆ ਲੈਫਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਚਲ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਭਾਜੋ 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 ਭਾਜੋ। Hey yo, I'm chilling with my man. Yo, we up in the bend, yo. We looking so grand. Hey yo, I'm chilling and you don't know with my man Buddha. Yo, straight ਬਸ up. ਕਰ ਯਾਰ, He ਕੀ ain't ਗੱਲ know. ਪਾਇਆ ਓਏ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਕ। Oh, damn. ਹਾਊ ਮੈਂ ਲੌਕ ਦਿਸ ਦੋਜ਼ ਦੈਟ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਓ ਵਾਹ ਭਾਬੀ, ਵੇਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਏ ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਓ ਭਾਬੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ women ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ, ਨਿੱਕੀ ਮਿਨਾਜ, ਡ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਜਾ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਯਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕ ਸੁਣੋ। ਓ ਭਾਬੀ, ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ ਸਪੀਚ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਭੈਣੋ ਐਂਡ ਭਰਾਵੋ ਐਂਡ ਭਰਜਾਈਓ, ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਾਈਓ। हम विरोधियों के फट्टे चूक देंगे, उनके पुतले हम फूक देंगे। ठोको ताली। आगे आगे आगे। हमारे देश में डूमनाक्रेसी है। ਓ ਭਾਬੀ, ਡੂਮਨਾਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਬੀ, ਕੈਚਅਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਕਅਪ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਪੜਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਯਾਰ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਓ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੀਲ ਪਾਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਚਲੋ। ਓਹੋ ਭਾਬੀ। ਠਹਿਰੋ 1 ਮਿੰਟ। ਓ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੱਸ ਯਾਰ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਬੂਟ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ?
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਵਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪਾਈ ਜਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹੀਏ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ, ਪੰਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਚਲੋ। ਓ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਫਟਾ ਮੁੱਤ ਤੇਰੇ। ਮਿਸੇਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਿਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ ਓ ਚਲੋ ਭਾਬੀ। ਚਲੋ ਬਈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਤੂੰ? ਅਜੇ ਜਿਉਨੀ ਆ? ਐ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੂੰ। ਆਏ ਹਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, 11,000 ਵੋਲਟ ਵਾਂਗੂ ਕਰੰਟ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੱਥ ਲਾਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਡਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਊਜ਼। ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ। ਓ ਭਾਬੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਦਾਦੋ ਜਹੀ ਭਾਬੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਓ ਭਾਬੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਰੋਕ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਓ ਭਾਬੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਓ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੁਕਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਐ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਓਏ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾ ਬੂਟੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ। ਓ ਭਾਬੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ। ਰੋਕ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੜੂਚੜੇ। हेलो ਪੈਰੀ ਪੈਨ ਅੰਕਲ ਜੀ। हाँ रॉकी बेटा जिंदा रहे। तू बीएस नाल गोदाम तो शराब दी पेटियां लेकर कले कले पिंड पहुंचा दियो। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਕਾਰਟਨ ਕੂਟਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। Yo, why are you getting mad, man? This is our great here. ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, bro? Come on, man. Team you and me, man. ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ। ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 13ਵੇਂ ਰਤਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲੇ। ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ। ਬੋਲ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਗਾ? ਕੈਂਚੀ ਤੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੈਂਚੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਓਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਆ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡੋ। Yo, bro. What's mal pani, bro? ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਦੇਖੋ। Rocky? ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਲਵਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੰਡਦਾ ਘੱਟ ਐ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀ। ਪਾਰੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਭੱਜ ਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਆਜੋ, ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਆਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਐ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਰੋਕੀ ਚੱਪੜ ਜੂ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜੋ ਆਜੋ। ਹਟ। ਆਜਾ ਭਾਈ, ਛੇਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਛੇਤੀ। ਚੱਲ ਜਾ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਜਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੂਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਜੜੋਂ ਉਖੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਬਣਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਰੀਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਈ ਲਓ। ਆ ਲੈ ਬਈ ਪੈਸੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਬਈ, ਆ ਜਾ। ਐਸ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਖੀਰੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਹ। ਖੜ ਜਾ, ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਓ ਇੱਥੇ ਉਸਤਰੇ 'ਚ 15-15 ਦਿਨ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਏ ਆ ਲੈ ਬਦਲ ਤੇ ਖੀਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਹਵਾ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬੂਟੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ। ਆਹੋ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਵਾ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢਾਂ। ਹੈਲੋ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯੋ ਬ੍ਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਦੈਨ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਫ੍ਰੀਕਿੰਗ ਡਿਵੋਰਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੇਡਾ। ਤੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਯਾਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ? ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਓਹੋ, ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਬਣੂ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣੂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਐਮਐਲਏ ਬਣੂ ਸਾਡਾ ਬਾਈ, ਐਮਐਲਏ ਬਣੂ। ਓ ਗॉड, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਬਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। Yo man, you don't like to have fun, bro. ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਮਾਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਛਿੜਕੋ, ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੇਖ, ਅਖਬਾਰ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ੇ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸੂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਓਏ ਬੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਾਰੋ ਬੂਟਾ ਪੌਦੇ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਇੱਥੋਂ। ਬੂਟਾ 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 ਉਫ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੈਂਚੀ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਹਿਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦਈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਯੋ ਜੇ ਬੁਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਸ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਯਾਰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੜੋ ਯਾਰ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਚੜਨਾ ਬਸ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਹਿ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। हाय कमाल हो गई, लोग इधर दौड़ रहे हैं। हाय उधर बूटा सिंह है, मैं बूट वाला। अपना की है, दो जोड़े चक के इधर कर लांगे। बूट वाले तो बूटा सिंह वाले बन जाएंगे। बूटा सिंह जिंदाबाद, बूटा सिंह जिंदाबाद। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰ ਹੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਸੰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਹਾਰ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਛਿੜਕੀਆਂ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਓਏ ਚੂਲਾ ਆਪਣਾ, ਬੇਲਨ ਆਪਣਾ, अग अपनी, तवा अपना, रोटी कोई होर स्टेक के ले गया? सर सिलेंडर भी अपनी। ओए बेशर्मिया। सॉरी सर। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਲਟ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟ का जवाब पत्थर गल देना चाहिए जी। मैं तो यूं कहा जी, बूटा टैंकी पर चढ़िया जी, थमे गटर के बिच उतर के भाषण दो, लोग न्यू कहांगे मारा नेता कितना डाउन टू अर्थ था जी। ओए बकवास बंद कर, नहीं तो अप टू हेवन भेज दांगा तेनू। अच्छा जी। अगर मेरा वश चले ना तां गब्बर सिंह वांगू 3 गोलियां नहीं बल्कि 6 गोलियां पाके 1.5 गोलियां मार के तुहाडी कहानी मुका दूंगा। अंकल जी सप लंघ चुका है, ਹੁਣ ਲਕੀਰਾਂ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੌਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੜਵਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਬਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿ ਰੌਕੀ ਵਰਗੇ ਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ पंगा लैंड दा की हशर हुंदा है। और चलो वापस उत्थे आ जी। मेरे वीरो आज तुसी इत्थे इकट्ठे होए हो साडे छोटे सद्दे ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। साफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोकां दे दिल चों ये डर नहीं जांदा, उन्हां लोकां नूं मैं कहना चाहुंदा कि रात लंबी होण दा मतलब सूरज मर नहीं जांदा। अज लोड़ इस गल दी है कि विरोधी पार्टी ने चालां तो बचिया जावे ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭੱਜੋ ਭੱਜੋ, ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਭਾਈ! ਬੂਟਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੂਟੇ! ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬੱਬੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਬਟ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ यही ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। जैसा कि आप जानते हैं कि बूटा सिंह की रैली में एक बम धमाका हुआ है। बम धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, लेकिन आपके आजाद पति आपके आजाद उम्मीदवार बूटा सिंह कहीं गायब हो गए हैं। तो पूरा देश और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। दसा कैसा लग रहा है? हाँ जी हाँ जी। ऐसा लग रहा है खसमा नु खाने मेरा प्राणा गुम गया, तू मुझसे पूछ रहा है कैसा लग रहा है? मर जाना। आपको लगता होगा कि ये वही एपिसोड है, लेकिन नहीं, स्टोरी नहीं है। जुत्ती वही है। कैमरामैन टोनी के साथ मैं नीलम गुप्ता गुप्त वाला आपको एक और खबर बताना चाहता हूँ। पाजी 4 महीने हो गए, मेरी तनख्वाह तो दे दो यार, अब तो बाहर भी गाने लगा हुआ है। मर जानिया, अब तुझे कैसा लग रहा है बोदी वाले बंदर? ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਥੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਜੋ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੀ ਬੁੱਢਿਆ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਲੂਵਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਕਲੂਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਵਰ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੌੜ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਭਾਬੀ ਮੂੰਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲਿਏ ਚਲੋ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਟਰ ਹੋ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਭਾਬੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਕ ਤਾੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਏ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਏ। ਕੱਲ ਛੋੜ ਬੂਥ ਤੇ ਆਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤੰਗ ਬਾਕੇ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ
इलेक्शन की गर्मा गर्मी बढ़ रही है। कल इलेक्शन है। टीटीपी न्यूज चैनल से मैं नीलम गुप्ता गुत्तवाला आपके लिए लेकर आया हूँ एक सनसनीखेज खबर, जिसे सुनने के बाद आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, इलाके में एक तूफान आ जाएगा, राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल हो सकती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कल इलेक्शन है और उम्मीदवार का कुछ पता नहीं। मुझे लगता है कि विरोधी दरिंदों ने आजाद उम्मीदवार का कत्ल कर दिया है, बूटा सिंह का कत्ल कर दिया है। जी हाँ, और अपने शर्मनाक काम छुपाने के लिए उसे इस सफेद कपड़े में ढक दिया है। वही कद वही सेहत, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये लाश बूटे की ही है। ये भुट्टे की लाश नहीं है, कुत्ते की लाश है। तो क्या हुआ? मेरी लाइफ क्या कुत्ते से कम है क्या? 4 महीने हो गए हड्डी ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਛੋੜ ਬੂਤ ਤੇ ਆਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਬਾਗੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੀਟੀਪੀ ਨਿਊਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 292 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁਲਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਆ। ਬਈ ਸਮੈਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ टिकटिकी ਲੱਗ ਗਈ बस लग गई। सच्ची बात तो यो है जी, गांधी जी उतना देश के काम नहीं आए जितना थारे आगे। यो देख लो जी टीवी पर निरा पैसा बोल रहा है जी। लो जी 5 साल ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲੂਟ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆ। ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਕਿ गाय वॉल्यूम अप कर मैं। ਭਾਬੀ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਲੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਟੀਟੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 12,786 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। हेलो सर सर पानी ले सर के आओ, पावर सिंह जी पानी लेके आओ, जा छेती। ओए जा। ओ वीर साਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਣ, ਆ ਬੜਿਆ ਕੀ ਆ? ਭਾਬੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੇਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੁਣ, ਐਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇ। ਓ ਭਾਬੀ, ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਛੋਲਾ ਗਿਆ। ਪਾ ਦੇ Remix. Yo, we stay winning. ਵੀਰ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। Yes. ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਵੀਰ ਸਾਡਾ Yo, we stay winning. Yo, we get money. ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮੈਕ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਅੱਧੇ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਤੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੁੜੀ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ,
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਕੂਚ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ बूटा भी इलेक्शन जीत गया, उन पे पैसे दिला दो यार। मैं मंदिर से जाके 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा पाजी। मेरी बात तो सुनो। हेलो, वो गुप्ता गुप्त वाले जी। हाँ जी हाँ जी। अरे आपके लिए खुशी की खबर है सर। क्या सर बात गए मेरी तनख्वाह देने को? ओ नहीं जी, तनख्वाह देने के लिए नहीं मान गए, सर ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। अब बर्खास्त हो गए आप। एंजॉय करिए लाइफ किंग साइज। नौकरी भी गई, पैसे भी गए, उनकी करूंगा मैं। मैं जाता मंदिर से, और मैं नहीं खेडना यार। ओ बड़ा ਤੁਹਾਡਾ चैनल यार, हद हो गया यार। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਬਚਣ ਦਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ, ਸਮਝਿਆ? ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਹੁਕਮ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਓਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਲਵਲੀਨ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਦਰਾਂ ਸੂਟ ਵੀਆਈਪੀ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਦੇ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੱਲੇ। ਆਇਓ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਕੀੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਰੂਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਰੂਪਨ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਤ? ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਬਈ? ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿੱਤ, ਲੜਾਈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼। What do you mean by that? How do you do? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਾ मतलब जी जिवें कहंदे हुंदे हैं ना जी, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए होता है ना जी। ओ तेरी अच्छा। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹਿਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਾ।
ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਹੈਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਪਿਆਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ। ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਨਾਰਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਯਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਸ਼ ਐਡਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮੇ ਖਾਓ ਆਪਣੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੱਸ ਓਏ ਕਰਤੀ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੇਰ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਇਧਰ ਆ। ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਰਹਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਆ ਵੇ ਆ ਜੱਸ ਵੀ ਝਾਬਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਛੀ ਡਨ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਯੈਸ ਮਿਸਿਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚੀਪ ਨਹੀਂ ਚੀਫ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਓਏ ਲੈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਸੀਐਮਓ ਸੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਲਿਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਫੋਕ ਸੈਰਾਮਨੀ ਆ। ਓਹੋ ਭਾਬੀ ਉਹ ਫੋਕ ਸੈਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਓਥ ਸੈਰਮਨੀ ਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੁਕਣੀ ਤਾਂ ਸੌਂ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬੋ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੈਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੇਰੀ ਔਰ ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਨਾ? ਨੈਵਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਂਚੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਂਚੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਓਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੇ ਬਚਾਓ ਬਈ ਬਚਾਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਬਚਾਓ। ਹਾਏ ਬੇ ਵਜਾ ਵਜਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੀਏ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ भाई क्या दसा थानू, जिंदगी में पहली बार गया था बिजली का बिल भरन। अद्धा घंटा खड़ा रहा लाइन में तां किते जमा होया। नाले लीडरी कोई हुण बहुते फायदे वाला सौदा नहीं रहा। मैनू तो ऐ लगा बई हुण इट्टां का पट्ठा दोबारा चालू करना ही पैना मैनू। पूरे 4 दिन हो गए सलूट बजे नू, बिना सलूट तो मेरे गल तो नीचे चाह नहीं उतरदी। मैनू भी लगदा हुण फेर दोबारा पंसारी दुकान खोलनी पैनी है। ठीक आख्या भाई की दसां भरावा, लाल बत्ती गड्डी चों पट के ऐ सुੱਟਤੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮੂਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਟਾਲ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਭਰਾਵਾ।